بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ غیر منصرف کے اسباب کا بیان چل رہا ہے. عدل اور وصف کا بیان پیچھے گزر چکا. اب یہاں سے تانیث کے بارے میں بیان کریں گے, ٹھیک ہے؟ اور تانیث میں سے انہوں نے یہ قید لگائی ہے التانیث بالتا. بالتا جو یہ قید ہے, یہ قید کیا ہے؟ منطق میں پڑھے, قید احترازی, یعنی وہ قید جس قید سے دوسرے کو خارج کرنا مقصود ہو, حکم سے دوسرے کو کیا کیا جائے؟ خارج کر لیا جائے, ٹھیک ہے؟ منطق میں نہیں پڑھا ہے. قید احترازی اس قید کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے حکم سے دیگر افراد کو خارج کیا جاتا ہے. مطلب میں پڑھو گے انشاءاللہ. دیکھیں بیٹے, اولاً تانیث کی نا دو قسمیں ہیں, بالالف والتا. تانیث یا تو الف کے ذریعے سے ہوگی, اور الف میں دو صورتیں ہیں. کیا ہے؟ الف ممدودہ اور الف مقصورہ. تو اصلاً کتنی کی صورت ہوگی؟ تانیث کی دو ہوئی, بالتا اور بالالف. اس میں جو معنوی ہے وہ اب الگ کنڈیشن لکھنا ہے کہ تانیث کی اس کے اعتبار سے جس کی علامتیں بیان کی آتی ہیں. وہ کتنی علامتیں ہیں تانیث کی؟ کون کون؟ جی چلے ماشاء اللہ. وہی گولتا جو کیا وقفے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے بدل ہے. اس کا آخر کا ماقبل کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے, فتح ہوتا ہے. جیسے غاشیہ, رحمہ, نشدہ, طلحہ, جی اور عائشہ. چلیں ٹھیک ہے. تو تانیث بالتا کے لیے کیا ہے بیٹے؟ شرط کیا ہے؟ صرف عالم ہونا ہے. لیکن تانیث معنوی کے لیے کچھ اور غور سے سنیے گا. تانیث معنوی یعنی جس کی مؤنث ہونے, مؤنث کی کوئی علامت اس کے اندر موجود نہ ہو لفظی اعتبار سے, ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کا مؤنث ہونا کیا ہو؟ سماعن ہو. ہم نے جو سنا ہے اس کے اعتبار سے کیا مان لے؟ اس کو مؤنث مان لے. جیسے قدم کیا ہے؟ مؤنث ہے, سماعی ہے, کوئی علامت ہے اس کے اندر تانیث کی؟ تو قدم کے اندر جی کیا ہے علامت کو دھیرے اس کے اندر نہیں ہے نا. تو تانیث بالتا کو جو ہے نا غیر منصرف پڑھنے کے لیے اس کی شروط الگ ہیں اور تانیث معنوی کے الگ ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا ہے کہ غیر منصرف پڑھنا جائز ہونا اور ایک غیر منصرف کا پڑھنا واجب ہونا تو کیا الگ چیزیں کی نہیں. یہ غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, درست ہے. دوسرا کہ نہیں, غیر منصرف ہی پڑھنا ہے یعنی واجب ہے. پسند آ رہی؟ جس طریقے سے تانیث بالتا اس کا جس مؤنث سے آخر میں کیا ہو؟ تا ہو, تو اس کے مؤنث پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ علمیت شرط ہے. اسی طریقے سے تانیث معنوی میں کیا ہے؟ اس کو غیر منصرف پڑھنے کے لیے علمیت بھی ضروری ہے. والمعنوی کذالک کیا ہے؟ کذالک تانیث بالتا, یعنی اس میں بھی کیا علمیت شرط ہے. لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں اور ہیں تانیث معنوی کے لیے. کیا ہے بھائی؟ سنو پہلے. تو تانیث معنوی میں غیر منصرف پڑھنے کے لیے, جائز ہونے کے لیے علمیت کیا ہے؟ کافی ہے. جائز آپ کیا کریں, اس کو غیر منصرف پڑھ لیں, لیکن غیر منصرف پڑھنا ایک دم کمپلسری ہو جائے, ضروری ہو جائے, اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور چاہیے. اس کو کہتے ہیں منطق کی زبان میں مانعات العلوم. مطلب کیا ہے؟ تین چیزوں میں سے کسی ایک سے کوئی ایک کا ہونا ایک دم ضروری ہے. سب سے خالی ہو جائے کوئی بھی تانیث معنوی تو وہ اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہو ہی نہیں سکتا. مانعۃ الجمع یعنی جمع ہونے سے روکنے والی چیز. مطلب کیا ہے؟ سب کے سب جمع نہیں ہو سکتے ہیں, ایک کے بعد دیکھنے آ سکتے ہیں, سب جا بھی سکتے ہیں. مانعۃ الخلق مطلب کیا ہوتے ہیں کہ کم سے کم ایک تو رہے گا, سبھی جا نہیں سکتے. یہ تو پڑھے نا مانعۃ الجمع والا منطق کام آتی بہت زیادہ. یہاں آگے چل کر کے بیان کریں گے الزیادہ علی الثلاث اور تحرک الاوسع او العظمی او عاطفہ کے ذریعے سے. یہ کیا ہے؟ علی سبیل منع
कुलू है, यानी इन तीनों अगर एक साथ जमा हो जाए नूर अला नूर, नहीं तो कम से कम एक होना जरूरी है किसके अंदर, ताने से मानवी के अंदर। अब उसी ताने से मानवी के मिसालें पेश करेंगे और सूरतें बताएंगे। ताने से मानवी में कहा उसके गैर मुसरिफ पढ़ने के जरूरी होने के लिए जो चीजें दरकार है वो मौजूद है या नहीं मौजूद है। फिर जोड़ लिया, कान खोल गए, अरिफू आज़ानकुम, कान खड़े कर लो। मामान इराफ, कान खड़े करके सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। आयरूनी अस्माकुम वऊ बिखुरूबी वाया, काने बतौर आयत हमें दे दो आप और से बात सुने, ठीक है। हाजिर बाश ताइस बित्ता के लिए इस आलमियत जरूरी है उसके गैर मुसरिफ पढ़ने के लिए। वही चीज किसमें है, तानीस से मानवी के अंदर मौजूद है। अलबत्ता तानीस से मानवी के अंदर गैर मुसरिफ के वजूद के लिए और भी शर्त क्या है, दरकार है, जो शराइत तानीस से मानवी में नहीं है। समझ आ रही, तानीस से मानवी में उसको क्या पढ़ने है, तानीस से बित्ता के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ अलग होना जरूरी है। अलबत्ता तानीस से मानवी में क्या है, तानीस से मानवी समझ रहे ना बेटा, तानीस से मानवी इसमें क्या हो, तानीस की अलामत ना हो क़ियासन, उसमें तानीस मौजूद ना हो, बल्कि क्या हो, समान हो, जिसे हमने सुना आ रहा है। ये बात तो पहले पढ़ो ना, हिदायत तुम यार पढ़ के नहीं आ रहे हो, हिदायत तुमने पढ़ के आ करें, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये जो कह रहे हैं तानीस से मानवी के लिए जरूरी है, तीन हरफ से जायद हो, मुतारिकुल औसत हो या इज्मा हो। याद रखिएगा कलाम के अंदर गैर मुसरिफ पढ़ने का जो सबब है ना वो क्या है, कलमे का सकील हो जाना। पढ़े हो, पढ़ाना कहीं पढ़ रहे होगे, तो कलमा जब जुबान पर सकील हो जाए ना तो वो खिफत का तकाजा करता है। तो इस बुनियाद पर क्या करते हैं, इसको गैर मुसरिफ पढ़ाया जाता है कि बार बार उसको मुख्तलिफ हरकत से पढ़ करके जुबान में उसको सकील ना किया जाए। तो कलाम अरब में जो तीन हरफ पर मुश्तमिल हो ना बेटे, वो कोई सकील नहीं है। पसंद आई, मराब पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ चुके ना, उसमें पढ़े आप कि पैदल पे तीन हरकत का आना, ये गोया कि क्या है, चार हरकतों के काम मकाम से कोई आएगा नहीं। पढ़े हो, नहीं पढ़ा हुआ 3-4 साल हो गए हमें, याद है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े हो, तो यहाँ कहा गया मुतारिक औसत होना, क्यों कि सारे के सारे मुतारिक औसत होगा, मतलब क्या है, पहला अरबी क्या होगा, मुतारिक होगा। मुतारिक औसत होने का मतलब क्या है, पहला भी मुतारिक होगा ना, भी अगर पहला साकिन होगा उसे शुरू कैसे करोगे, इब्तिदा भी सुकून क्या है, मुहार है। वो पता क्या चला कि मुतारिक औसत होने का मतलब पहला अरबी क्या होगा, मुतारिक होगा, ठीक है। और आखिरी अरबी क्या होगा, उसको अमूमन क्या करते हैं, वो साकिन करते हैं, मुतारिक होगा। अक्सर तो ऐसे ही होता है, अगर साकिन होगा तो मम्मियान में चला जाएगा। तो एराब क्या होता है, मोरब का आखिर में सुकून नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, रफा नसब जर की सूरत होता है ना, अनवाए एराबे, इसमें मुतमक्किन क्या है, रफा नसब जरी तो है आखिर कलमा में, मबनी का क्या है, सुकून है। इसका मतलब क्या होगा, आखिर मुतारिक होना ही हो रहा है। तो बीच वाला मुतारिक होने की क्यों लगाई, ताकि तीन हरफ हो जाए तो पैदा पे हरकत की बुनियाद पर वो तीन हुरूफ जो बीच जिसका बीच वाला मुतारिक होगा तो 4 हरफ के बराबर हो जाएगा। तो जायदा सरा इसमें पा लिया जाएगा, इसमें भी कह रहे हैं कि सकालत जाएगी, 3 हुरूफ में कोई सकालत नहीं, 4 हुरूफ में क्या है, कोई सकालत है भारे बने हुरूफ के अंदर। यह तीसरी सूरत क्या है, उसके गैर ताने से मानवी के किस क्या रही, नहीं ताने से मानवी किस लिए, ताने से मानवी को क्या मानने के लिए, तासीर को हतमी बनाने के लिए क्या जरूरी है, शराइत उजमा का होना। क्यों कि कलाम अरब के अलावा दीगर जो चीज़ें होती हैं, कलिमात जो होती हैं, उसमें ऐसी क्या है, सखारत है। अजमी का मतलब क्या होता है, गुंगे रंगों की जुबान है, बेकार जुबान है भैया की। अरब मतलब क्या है, बुलंद पाया जुबान है, ठीक है। तो उजमा का मतलब क्या है कि वो जुबान ऐसी बिगड़ी बढ़ाई होगी, उसमें भी क्या है, आसानी पैदा करने के लिए मुसीब को सूरत बना लिया है। बात समझ आ रही, ये 3 सूरतों में से कोई एक सूरत किसमें, ताने से मानवी में जरूरी है, तभी हम क्या करेंगे, वहाँ गैर मुसीब पढ़ना जरूरी होगा, वरना
منصرف غیر منصرف دونوں پڑھنا آپ کے لیے جائز ہوگا. ٹھیک ہے. اب گفتگو دیکھیے سمجھ بات آ گئی. تانیس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ تانیس بتا کی کیوں لگائی؟ اس لیے کہ تانیس بل الف میں کوئی قید نہیں ہے. پیچھے پڑ چکی ہے نا. تانیس بل الف دو علتوں کے قائم مقام ہے. کیا لکھا ہے پیچھے؟ وما یقوم مقامہما الجمع والفا التانیس. سے یاد نہیں کرو ابھی آپ لوگ عربی عبارت کے ساتھ میں کیا کریں گے؟ اس کے لکھنے کا یہ مقصد ہے یاد کرنا، مسائل کو محفوظ رکھنا. شروع میں بتایا تھا نا صافیہ کے حوالے سے کیوں چلانے. 4 چیزیں قافیہ کے اندر کیا کیا ہے؟ توضیح عبارات، اشارات اور حل مبلغات. کشف حل کشف معضلات کہا تھا. معضل میم عین ضاد لام ایسے لکھے نا. ہاں میم عین ضاد لام الف تا. معضلات معضل آیا میم عین ضاد لام. آپ لوگ الٹا کو اٹھنا تو نہیں کر دیو جی. الٹا سیدھا لکھ کے آیا. چلو ہم لوگ کا جھرا سلام ہونا چاہیے. چلو ٹھیک ہے. التانیث بالتا اس کا مطلب کیا؟ کون اللفظ مؤنثا. تعریف کیا ہوگی؟ لفظ کا مؤنث ہونے پر دلالت کرنا. شرط العالمیہ. شرط بترکیب اضافی. مبتدا عالمیہ خبر ہے. اس میں سوال ہو سکتا ہے شرط مذکر عالمیہ مؤنث ہے کیسے کیا ہوا؟ جو دماغ لگائے ہو یہ سب چیزیں بجھی بھی آ سکتی ہے. ہاں جب ڈھونڈتے ہیں ویسے جواب دیں گے ہم. چلو اسی کتاب کے اندر موجود ہے جو دیا ہم دیکھ لو. ٹھیک ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے تو چشمہ میں بڑھا لو. چلو شرط العالمیہ. ٹھیک ہے اس کی شرط کیا ہے بھیا؟ عالمیت یعنی عالم ہونا ہے. یعنی کون المؤنث سے عالمن مؤنث کیا ہو؟ علم ہو. والمانوی کذالک. کذالک کا مشابہ کون ہے؟ ہاں تانیث بالتا ہے. تانیث بالتا کی طرح بھی کیا ہے؟ تانیث سے مانوی ہے. کس معاملے میں؟ یعنی شرط کو عالمیہ عالمیت کے شرط ہونے کے معاملے میں. بات ختم شد. آگے کچھ بات اور ذکر کر رہے ہیں. شرط تحتمی تاثیری. ہاں کی زمین کا مرجع کون ہے؟ المانوی. مانوی کے مؤثر ہو کے واجب ہونے کی شرط ہے کیا؟ خبر. تانیث مانوی کے مؤثر ہونے کے واجب ہونے کی شرط میں کیا ہے؟ الثلاث الزائد الثلاث کا ابلام جو کیا ہے وہ برائے کیا ہے؟ ابلام برائے آواز ہے. کس کے لیے؟ مذاکرے کی آواز ہے. ثلاثتی حروف داخلے میں. ٹھیک ہے تانیث مانوی کے مؤثر ہونے کے وجوب کے لیے شرط ہے 3 حروف سے زائد ہونا. 1 یا متحرک اوسط ہونا. نمبر 3 یا اجماع ہونا. ہر ایک کی مثال لف و نشر مرتب کے ساتھ میں انشاءاللہ آگے آنے والی ہے. براد میں بولو گے لف و نشر مرتب. یہ میرے زبان میں بات آ گئی ورنہ میں نہیں بولوں گا آئندہ. ٹھیک ہے لف و نشر مرتب مطلب کیا ہے؟ جو چیز جس انداز میں آپ لپیٹ رہے ہیں لفن لپٹنا اس کو اسی انداز میں کھول لیں. پہلے کیا بیان کیا؟ زائد علی الثلاث تعرق الاوسط اور اجماع. اور اسی ترتیب پر اس کے سامنے کیا لانا چاہیے؟ مثال اس کو لف و نشر کیا کہتے ہیں؟ مرتب کہتے ہیں. چلو دیکھو وشرط تحتمی تاثیر یا زیادہ علی الثلاث ای علی ثلاثتی حروف نائبلا برائے وصل المضاف الیہ. کہ تینوں سے کیا بیٹا زائد ہو. مانت الجملے کے طور پر سے تینوں میں سے کوئی ایک نہ ہونا ضروری باشا ضروری است. ٹھیک ہے اور تحرک الاوسط یا کیا ہونا؟ متحرک الاوسط ہونا یا اجماع ہونا. متحرک الاوسط کی مثال کیا ہے؟ سفر. کیا مثال ہے؟ سفر ہے. زائد الثلاث کی مثال کیا ہے؟ زینب ہے. اور متحرک الاوسط کی مثال کیا ہے؟ سفر ہے. طریقے کیا زینب ہو جائے گا؟ ارے طریقے نہیں سفر ہے بیچارہ ہے. موجود کیا ہے؟ سب کے سب اجماع ہے. فائن بیچ میں ایک کچھ اور اٹھا کے لے گئے مثال سے پہلے شاید کا بیان کیا
शराइत के बयान करने के बाद एक सूरत को बयान कर रहे हैं कि जिसमें कोई शर्त भी मौजूद नहीं है। फाइंदुन यजूजु सरफु, यजूजु के लफ्ज़ से बता रहा है कि हिंदुन को गैर मुसरफ भी पढ़ सकते हैं, वरना क्या हो जाता है यजीबु सरफु नया। बाज़ लोगों ने कहा कि क्या पढ़ेंगे, हिंदुन को गैर मुसरफ पढ़ना जरूरी है, लेकिन मुसन्निफ के शराइत के मुताबिक बातें नहीं है इनमें। ताने से मानवी है ना हिंदुन, आला में और क्या है, ताने से मानवी होना चाहिए नाम मुन्नस का। चलें, क्या लिखा है, खुलूबी अंजमी शराइत तहत्तुम सलास वलम यजिब सरफु, इसका सर्फ पढ़ना वाजिब नहीं है। क्यों, वजूद ताने से आलमिया, क्योंकि इसका ताने से मौजूद है, क्या है आलमियत मौजूद है, दो शब्द पाए जा रहे हैं, लेकिन ताने से मानवी है क्योंकि तानिस लफ्ज़ इसमें है नहीं, तो ताने से मानवी के लिए कोई और शब्द होना चाहिए ना। क्या क्या सलास है, क्या दर्द वसा तो नहीं है, उजमा है क्या नहीं है, तो इस में क्या पढ़ेंगे इसको, ये जुज़ो। अब तो बोलो भैया, दिमाग में चल रहा है, नहीं सुनना रहा, नहीं सुनना रहा, ये तो बात इसमें दिया हुआ है तुम लोग के अंदर, कहाँ है तो तुम लोगों को, इसका मतलब वही तुम्हें समझ नहीं पड़ा। मैंने कहा था ये सबक जो मैं पढ़ने आ रहा था पढ़ गया था, पूरी बात लिखी इन डिटेल। मेरा फरमान क्या है, जो भी जिस पर में कमज़ोर है उसकी वजह क्या है, बुनियादी किताब उसने सही से पढ़ी नहीं है। जिस भी मन में कमजोरी आप उठा के देख लो, आप ऐनक लगाओ, चश्मा लगाओ, उठला करके ऐसे करके देखो, ठीक है, आप पढ़ के देखो पीछे, ठीक है, बात नजर आ जाएगी। हिंदुन ने बड़ा क्या ताने से लफ्ज़ है, क्या नहीं है ना, कहा है अगर मुस्लिम कुछ है नहीं है, ताने से मानवी है। अब इसके लिए क्या जरूरी है, सारा गैर मुस्लिम पढ़ने के वाजिब नहीं, क्या जरूरी है, तीन चीज़ों में एक चीज क्या, परवन ज़्यादा सलास दूसरा मुदारिकुल, ये हिंदू कितने उर्फ है, 3 उर्फ है ना, ज़्यादा सलास है नहीं है, मुदारिक मौसद है, बीच वाला साकिन है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस क्या उजमा है, क्या नहीं है, क्या हो गया, इसको गैर मुसन्निफ नहीं पढ़ना वाजिब नहीं, पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना वाजिब, इसको मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं, गैर मुसन्निफ भी। मुसन्निफ का मज़हब बता रहा है कि इसको मुनसरिफ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि गैर मुसन्निफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दिव्य लोगों का मज़हब क्या है, गैर मुसन्निफ भी पढ़ सकते हैं। बाबा टाइम हो गया, जल्दी पढ़। इसके बाद क्या आ गया, वो ज़ैनब आया, इसकी मिसाल है, अरे तेरे के उजमा की मिसाल बता रहे हैं, क्या बकरा आगे बढ़ रहे हो, दिमाग ज़्यादा चल रहा है। ज़ैनब क्या है, सारे ताने से माने है कि नहीं, ताने से माने नहीं है, तीनों से। सकर क्या है भैया, जहन्नम के तबके का नाम है, माँ सरा कसम भी सकर, तो जहन्नम में तबका है सकर, तो सकर एक तबके का नाम सकर है, तो तबकतुन क्या है मुन्नस है, उसके जगह पे क्या इस्तेमाल हो गया सकर, उसके अंदर भी ताने से माने का एतबार ये होने से समाज एक तरीके से, ठीक है, मुतारिक है कि नहीं। और माँ हूँ, और ये जुर क्या है, सब शहर के नाम है, उजमा है इसके अंदर, तो उजमा में क्या कुछ शर्त है, मुतारिक ज़्यादा सलासा से कुछ नहीं है। अब एक मसला ये बचा रहता है कि अगर किसी का नाम ताने से मानवी सी बिना पर रख दिया जाए जिस तरह, तो वो चीज़ अलग हो जाएगा नाम। इसका नाम क्या रख दिया आपने, कदम रख दिया, और कदम साहब इधर आओ, ठीक है, और आखिर सबको ऐसा बंदा है जो बहुत दिमाग खराब है, सबको परेशान करते रहता है, जिसको चाहे उसको लड़ाए झगड़े करा तो गड्ढा मारते रहता है। क्या आपने कह दिया कि बिच्छू है, जब जो बदन में झगड़ा कराते रहते बिच्छू है, या बिच्छू इधर आओ, हम लोग अरबी याद रहती है, या मच्छर वाली सुना था, या मच्छर तू बन भी नहीं लकानी इतनी गरीब बोले साइंदी मच्छरदानी। चलो मसला पे उसी से मिलती जुलती बात, हमारे बुजुर्ग होते ना बड़े फैयाज होते हैं, वो उन्होंने बात तो बता दी, ताने से मानवी कौन है, क्या नहीं दिखता, सारे मसले बता दी। अच्छा बेटा आप दरियाए रहमत जोश में तो एक और मसला दी, फिर सुन में अभी मदद करूँ। अब अगर भी में आगे जिंदगी ताने से मानवी, अगर ताने से मानवी के नाम से किसी मुज़क्कर का नाम रख दिया जाए, फशर्त हुआ ज़ियादा अलस सलात, उस वक्त गिनती की शर्त क्या है, वह ज़ाहिर अलस सलास हो, से क्या मिसाल कदम, किसी का नाम रख दिया और कदम, अब क्या बनाएगा इसको मुनसरिफ पढ़ेंगे, क्यों भैया
तीनों में जायज नहीं है। अब एक पहले बताता हूँ, हम क्या करें कि कदम गैर मुंसरिफ हो जाए और क्या चीज ना करें कि कदम गैर मुंसरिफ ना हो। कदम अगर किसी का नाम नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों? आने से मानवीय मुतारिकुल औसत है। इसी को हम मुंसरिफ बनाना चाहेंगे तो किसी का नाम लग जाए। मेरी पढ़ में आई कि नहीं आई? कदम को हम गैर मुंसरिफ नहीं पढ़ सकते और मुझसे पढ़ सकते तदरीसी सवाल। हाँ, कदम के क्या है? अरे कदम को तो मिनट में मुंसरिफ गैर मुंसरिफ बना के छोड़ दूंगा, इसकी क्या हैसियत है? क्या नाम रख दिया क्या किसी का? बन गया वो? क्यों? जो शर्त है उसमें क्या है? नहीं और अगर किसी का नाम नहीं रखा तो क्यों? बता रहे कदम क्या है? मुंसरिफ हो गया। रखना बिछाया क्या है? गैर मुंसरिफ मतलब गैर मुंसरिफ। क्यों? ज़्यादा रस किसी का नाम रख दो। अकरम, आपकी क्लास में बदमाश इसका नाम अकरम मत रखना। अकरम ने बिच्छू डंक मारने वाला कोई ऐसा बंदा है जहाँ से आया पर इसको वो किसा मारता होगा वैसा है यार, सब करता होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।